केउं दिन तुमे आसिब मरण केउं दिन तुमे आसिब मरण शेषन तारीख कह जानिले करिबी आगुआ जोगाड़ आपणार सबदाह। वास्तविक प्रख्यात प्रगतिशील चेतनार कवि विप्लवी कवि रविशंकर उद्दात उच्चारण थिला मृत्यु प्रति बेखातिर मनोभाव मृत्यु प्रति आउ मध्य प्रख्यात इंग्लिश कवि जन डन कही कवितार डेथ बी नॉट प्राउड मृत्यु तुम्हें गर्व कर नाही। ओडिया कवितार प्रति छत्र छत्र मध्य ओडिया साहित्य आम देखा पाऊ मृत्यु संपर्कित कविता मृत्यु चेतनाशील कविता यही भाव में आधुनिक ओडिया कविता क्षेत्र में जो यशस्विनी नारी कवि जहाँ ना ब्रह्मोत्री महांती तांकर एक कविता आम आज आलोचना करवा जो कवितार शीर्षक रही मृत्यु संपर्क आउ मध्य से मृत्यु को किभली भाव में कवितार स्थानित करिसें जेकोसी मुहूर्त मृत्यु आसी हाथ ठारी पारे जेकोसी मुहूर्त मृत्यु आसी हाथ ठारी पारे से आशंकार जो माने प्रतिक्षण आतंकित स्पंदित हृदय जीवन तो सेमानकु करे उपहास अमृतर डुबी सत्वे अजथा मृत्युर भय सेमानक स्थिति आहा केड़े दयनीय। वास्तविक जेकोसी मुहूर्त मृत्यु आसी आमको हाथ ठारी पारे से कही नथिले कि बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबित आसी कविवर राधानाथ राय दरबार से प्रसिद्ध बड़पण कवितार जो कहुच्छी बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबित आसी दूरवर्ती जानी काल को जेह से हसी सेता पछे आसी लुचि बसे नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहीटी गोचर। वास्तविक मृत्युर ठा नहीं किंबा ठिकणा नहीं। कवयित्री ब्रह्मोत्री महांती तो सही कथा कहते जेकोसी मुहूर्त मृत्यु आसी हाथ ठारी पारे आलिंगन करि पारे से वृद्ध युवक क्या किसी बारण करे नहीं। जो भली भाव में ये संपर्क में प्राचीन जो कहुच्छी 16 शताब्दीर महाकवि जशवंत दासंकर से कविता मन पड़े आउ मध्य सप्तदश शताब्दीर महान वैष्णव कवि भक्तचरण दासंकर से मनबोध चौतीसा जम जे न जाणई बालुत जुबा जीवु बोली मने करिछु अबा केउंठी मृत्यु को हाहाकार करा जायछि तो केउंठी मृत्युर जय जयकार करा जायछि। अथच कवयित्री कहिसेंती जेकोसी मुहूर्त मृत्यु आसी हाथ ठारी पारे से आशंकार जो माने प्रतिक्षण आतंकित स्पंदित हृदय मृत्यु आसीजीव मरिबाकू हब यही मृत्युर आशंकार आम हृदय स्पंदित हुए आंदोलित हुए आउ बेले बेले जीवन उपहास करे मनीष को हे जीवनधारी मनीष मृत्यु के एते भय अथच जीवन को सरस सुंदर करी जी पारुना। तेणु ये कहुच्छी जीवन तो सेमानकु करे उपहास जो माने मृत्यु को अजथा भय करती एवं से माने अमृतर डुबी थिबा सत्वे तथापि मृत्यु को भय करती कारण अमृतर ए रस आस्वादन को दिने तुच्छ करी मृत्युर कोमल आलिंगन को स्पर्श करने को हम आहरी मध्य कहुच्छी अजथा मृत्युर भय सेमानक स्थिति आहा केड़े दयनीय। मृत्यु भय आतंकित मनीष मनीष सबुपाई खुशी हुए अथच मृत्यु कथा शुणिले द्रवी जाए तार कोमल हृदय आशंकार थरी उठी तार लोमकूप एवं विमर्श हो जाए दुनियार समस्त सुख स्वाच्छंद्य तापाई नगण्य मन हुए। एइथिपाई कहुच्छी अजथा मृत्युर भय सेमानक स्थिति आहा केड़े दयनीय। नारी कवि ब्रह्मोत्री महांती मध्य एक उदाहरण छल कहते कवितारे हेई तो सेदिन मोर नारी बंधु निरुपमा देवी आपणार निश्चित मृत्युर व्याधि संपर्क में सबुकिछि जानिबा उत्तारे अवश्य अनेक दिन व्यापारटा तांका पाखे लुकायित रखा जाइथिला। जीवन रे थाई मध्य जीवनर सबु स्वाद भूली प्रतिक्षणे मरणर आतंक चिंतित रहिले। कवयित्री एक बाल्य बंधु जो कहुच्छी नारी बंधु निरुपमा देवी उदाहरण दे से कहते प्रति मुहूर्त से जली जली जीवुथिले से मरी मरी जीवुथिले जीवन रे थाई मध्य से जीवनर समस्त स्वाद समस्त सुख समस्त स्वाच्छंद्य को एका बेले के भूली जाइथिले कारण मृत्युर डाकरा आसुथिला। मृत्यु केतेबेले तार मृदु पदपात मध्य तांको आलिंगन करिवो तार कोमल स्पर्श दब मृत्यु मृत्यु महामृत्यु एथिपाई से चकित होइथिले। निरुपमा देवी कविंक भाषा आहरी मध्य से कहिसंती प्रतिक्षण प्रतिक्षण मरणर आतंक चिंतित रहिले मृत्युर आतंक सबुबले से चिंतित शेष जाए से केवल कहूथिले मृत्यु कथा साश्रु नयन अथच
ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଯାଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସାଶ୍ରୁ ନୟନରେ ଅଥଚ ଲୋତକ ଗଡ଼ଉଥିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିଲେ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ କୁହାଗଲା ସାଶ୍ରୁ ନୟନରେ ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେବେ ଆକସ୍ମିକ ଆସିଗଲା ଦିନେ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ହେଉଥିଲା ସେ ଅଯାଚିତ ଅତିଥି ଯାହାକୁ କେବେ କେହି ଡାକେନି ଯାହାକୁ କେବେ କେହି ଭଲ ପାଏନି କେହି ଯାହାକୁ ଗୁଆ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରେନି ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ମହାଦୂତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେବେ ଆକସ୍ମିକ ଆସିଗଲା ଦିନେ ଘୃଣାକ୍ଷରେ ସେ ତାହା ତ ପାରିଲେନି ଜାଣି ସେ ତାକୁ ପାରିଲେନି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଶୋଉନାହୁଁ ବୃଥା କହୁ କ'ଣ ପଡ଼ୁନୁ ଢୁଳାଇ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ସାମୟିକ ମରଣର ଅନୁଭବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କ'ଣ ଶୋଉନାହୁଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସତରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ମଣିଷ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଦ୍ରା ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଅଥଚ ନିଦ୍ରା ଏକ ସାମୟିକ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଦ୍ରା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରା ଶେଷ ଯାତ୍ରା ସାମୟିକ ମରଣର ଅନୁଭବ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଦ୍ରା ଆସିଲେ ସାମୟିକ ମରଣର ଅନୁଭବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ସାମଗ୍ରିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଦ୍ରାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଏମିତି ଆସେ ସାମୟିକ ଭାବେ କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ନିର୍ଜନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଟିଥାଉ ନିଦ୍ରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଥଚ ଏହା ସାମୟିକ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନାରୀ କବି ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବି ଆମେ କିମ୍ବା ମିଛରେ ଡରିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଅବଧାରିତ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହେ ମୃତ୍ୟୁ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶେଷ ଗତି ନୁହେଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାଳରେ ମରିବାକୁ ଫୁଟେ ନାହିଁ ଭବତରୁ ଡାଳରେ ଅଛି ରମ୍ୟ ଉପବନ ଯହିଁ ଫୁଟେ ଚିରଦିନ ଅନନ୍ତ ଅମୃତ ପ୍ରେମ ସୁଧାମୟ ସୁବାସେ ମୋହିବି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସେ କି ତଲ୍ଲୀନତା କି ତନ୍ମୟତା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୋର ଶେଷ ଗତି ନୁହେଁ ମରିଯିବା ଅଥଚ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଧରି ଫୁଲ ପରି ଫୁଟିଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନର କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଢୁଳେଇ ଯାଉ ଶବଦାହ ହୁଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ମରୁ ଆମ ଆତ୍ମା ତ ଅମର କେବଳ ତାର ଘଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଆମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ କଣ୍ଠରେ ଏହା ଉଦ୍ଦତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବି ଆମେ କିମ୍ବା ମିଛରେ ଡରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଦିନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଥିଲେ ଇଂରେଜ କବି ଜନ୍ ଡନ୍ ଡେଥ୍ ବି ନଟ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଭୟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ବେଖାତିର ଜୀବନର ମାନେ ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଭୟ ହେଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ବେଖାତିର ଆମ ଜୀବନର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତାରେ ମରଣ ତା ମିଛ ଭଏ ଯଦି ଆମକୁ ଜୀବନଠାରୁ ରଖେ ବହୁ ଦୂରେ ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଗୀତା ଆମ ଭାଗବତ ଏସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଘଟର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଆମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନ କରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଉ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶୟନ କରୁ ଯେଉଁ ମହାନିଦ୍ରାରୁ ଆଉ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତାରେ ମରଣ ତା ମିଛ ଭୟ ଯଦି ଆମକୁ ଜୀବନଠାରୁ ରଖେ ବହୁ ଦୂରେ ମରଣ ବେଳେବେଳେ ଆମ ସହିତ ମିଛିମିଛିକା ଖେଳ ଖେଳେ ଏବଂ ମରିବା ବୋଲି ଜୀବନ ଆମର ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଜୀବନକୁ ଜୀବାର ଯେଉଁ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉପଭୋଗମୟ ତାହା ଆମଠୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଜୀବନ ଆମକୁ ବିଷ ଲାଗେ ଜୀବନ ଆମକୁ ପିତା ଲାଗେ ଏ ଅମୃତତ୍ୱ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୋହନୀୟତା ଏ ପୃଥିବୀର ମୋହ ଆକର୍ଷଣ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଆମକୁ ଦିନେ ମରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଥାଇ ବି ଅତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଜୀବନଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ରଖିଦିଏ ଆମକୁ ଡରାଏ ତାର ସେଇ କଳା ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ଆମକୁ ତାର ଅତଳ ଗହ୍ୱରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଧମକାଏ ଡରାଏ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଏ
କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ଭାବନାରେ କେବେ ମରିପାରେନି। କେବଳ ସେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରେ। କେବଳ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମିଛରେ କହେ ମହାମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରି ଡରି ଆମେ ମରୁଥିବା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା କିମ୍ବା ମରିପାରୁନଥିବା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଅଥଚ ଏହାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାସାସି ଜିହ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣୀ। ଗୀତାର ଏହି ମହାନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର ଆଣିଥିବା କିଛି ସମୟକୁ ଆମେ ତ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁଛି, ବୟସ ବୋଲି କହୁଛି। ଏହି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏଭଳି ହତାଦର କାହିଁକି କରିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରି ଡରି? ତେବେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଜଳିବାର ଉପଯୋଗୀ ଦୀପ ଯଥା ଆପଣାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ଧାରେ ମିଳନ କୁହାଯାଉଛି। ଜଳିବାର ଉପଯୋଗୀ ଦୀପ ଆପଣାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ଧାରେ ମଳିନ। ଜଳିବାର ଉପଯୋଗୀ ଥିବ, ଜଳିବାର ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଗୁଣରେ ବିକାଶ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଦୀପଟି ଯଦି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିନଥିବ, ମୁଁ ଜଳିବି, ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିଦେବି ସମସ୍ତ ଭୁବନ, ଅଥଚ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀପଟି ଜଳୁନଥିବ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବ, ଏହାକୁ ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ, ଜୀବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ଜୀବାର ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ଆମଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଅଥଚ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାପିତ ହେଉଛେ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଜୀବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛେ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଦରକାର। ଦିନେ ତ ଆମକୁ ଆସିବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୃଢ଼ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ କଣ୍ଠରେ। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୟନ ଦିନେ ମୋର ଲୋଡ଼ା। ଆଉ ତାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।